नमस्कार जय जगन्नाथ आम संधान प्लस मालिका संधान टीम आसी पहुंच जाइए माँ जे देखुं आपण सीधा सड़क ये हूँ सारंगई माँ आम पाखे अच्छा माँ निजे जी सेवा कर पूजा कर से माँ को आम पचारि बुझा जेहेतु ये हूँ मालिका क्षेत्र ये अनेक किसी लीलाखेला रही बाकी एवं चली जहाँ देखा आपण मैंने देखिपे सीधा सड़क आम भिडियो मध्यम माँ ये रही अंचल को जगिकी रही अनेक किसी लीलाखेला आगू को अच्छी एवं भी चली कार्यक्रम माँ कौन कहे जेहेतु आम देखुलु एक गोड़े प्राय दीर्घ घंटाए धरी ये माँ को आरती करते महादेव अच्छा माँ अच्छा कौन कहे क्षेत्र कि लीलाखेला आगू हो माँ अच्छा ये क्षेत्र में जहाँ जना पड़े अनेक किसी कार्यक्रम रही बाबा साधु सत मैंने अनेक अच्छा माँ जब कहवा जो बड़ी प्राकृतिक विपर्य आगू भयंकर सूचना माँ सेमती किसी आपको सूचई से बाबद कौन आपको सूचना कही आसतर भी आसिक पहुंचलु भी आस आज पुणी तीन पाखापाखि हम पीठ को आसिकी तो माँ कौन आपको सूचना दी कौन घटना घटब जो भाई प्राकृतिक विपर्य आत्या बन्या भूमिकंप हीराकुद बंध भांगे आस सूचना बात्या आपको आस सूचना मिलती से कथा नहीं कौन कह अमर नड़ खाई जीवन माँ को कौन सूचना केमती कौन केते मना कर तथापि कौन केमती कौन कार्यक्रम जो भली हम ये चली केते वर्ष है माँ रही कार्यक्रम चलती माँ केते वर्ष 40 वर्ष रही अच्छा माँ जो कहते आप जो आसते रहा बहुत बाधा विघ्न से बाबद कहूँ तांत्रिक मैंने आसिक अनेक हईराण करते से जो कथा कहते से बाबद कहूँ पढ़ी देले पढ़ी देकी आगे आगे जो मैंने पढ़ी आपको अच्छा मैं आपको जट ये केते नबा हम अधा छिड़ी जाए गुणी आईला बेले छिड़ी गला जी अच्छी से छिड़ी गई छिड़ी गला से गुणिया 40-50 मुझे मागिना कौन से कई जन आसते 40 जन आक्रमण कर कौन सुना खंडा पाली ये सुना नदी आस ना कौन चलू 8 जन दरमरा आई राति 2टारे हाँ अच्छा से कौन जो आक्रमण कले कौन विरोध कहले तू हाँ करे कौन मो बोपा धन करी मोर कौन मु पूजा करिया कथा पूजा करी अच्छा तार हुंडी झुलुची मोर से कौन अच्छा कौन ए हुंडी की देखि जाइछे मोर आसर्जन ना विसर्जन मुझे सब कौन करी कौन के गोटे राति आसते हाँ केते 40 जन पखापाखि हाँ 2टा खंडे दिन 2टारे राति नुह दिन 2टारे आसते केते वर्ष तलर कथा है माँ 30 वर्ष तलर कथा से आसिक आक्रमण कले से कई जाऊन लोक मैंने यातायात नाला मानने घंच जंगल थी बड़ जंगल यहाँ कौन से कौन पड़े गले छाड़ी पोड़ी पाड़ी पकड़े कौन केमती कौन पड़े खाली नड़िया मुझे मु कौन नड़िया देवी तुम होम कर पछुआ ठिया जोग निखिया घृणा खाईदे
ଝୁଣା ଢାଳି ଦେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ନାଇଁ ସେ ତ ଝୁଣା ଢାଳିଦେଲା ତୁ ସେ ଉଠିକି ରହିଲେ ସେଠୁ ଉଠିକି ପଡିଗଲା ବା ହାତ ଫାତ ବି ଗୋଡ ହାତ ଚିହ୍ନ ପଛ ପଟେ ଧରି ପକେଇଲେ ଆଉ ସେଠୁ ମୁଗ ମଟା କିଛି ପଡିନି ସେଠୁ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ଗଲେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଗଲି ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ସେ କଣ ସେମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ ସବୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ସୁନା ଖଣ୍ଡା ମୋ କୁଟ ନବାକୁ ଏଠି ମୁକୁଟ ସୁନାର। ସେ ଜାଣି ସିଏ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ରଖିଥିବ ନା ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କେମିତି କଣ ଆଗକୁ ହବ? ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲାଣି। ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ କି କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ? ସିଏ ଜାଣିଥିବ ସେ ବୁଢୀ କରିବ ସେ ମୁଁ ସେ ତଥାପି କଣ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ? ନା ମତେ ସେ ସବୁ କିଛି କହୁନି ଏ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ଆସିବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ, କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ? ଆରେ ପାଣି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତାର ଟାଇମ ଅଛି କଣ ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ନା ତଥାପି ଏଇ ବର୍ଷ ନା ଆର ବର୍ଷ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଟାଇମ ଅଛି ଟାଇମ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଠି ଏଇଠି ଜାଗାରେ କଣ ହବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? କଳ୍କି ଠାକୁର ଆସିବେ, କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁ? ଆସିବ ନ ଆସିବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆଚ୍ଛା ଆସିବା ଯୋଗରେ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମତେ କେହି କିଛି କହୁନି ନା ଆସି କଣ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ନବ ତୁ ମତେ ଦେ ମୁଁ କଣଟା ଦେବି ମୁଁ ତ ଖଟିଲେ ଖାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କଣ ଦେବି। ଏଠି ଏବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଭିତରେ କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହୁଏ ବଡ ବଡ? ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଅଇକା ଇଏ ପୂଜା ସଇଲେ ନାମ ଯଜ୍ଞ 21 ରାତି ସରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତା ପଛରେ ମହାଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ହବ? ସିଏ ହେଲାଣି 20-25 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଉଛି। ଆଉ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ହବ କି? ଅଛି ଆଗକୁ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ସିଏ ଜାଣି କେବେ କେବେ ହବ? ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ହବ। ଆଚ୍ଛା ହବ ଯେ ତାର ଟାଇମ ଆସିଲେ ସିଏ ତାର କହିବନି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି ଯେ ମୁଁ କଣଟା କହିବି। ସିଏ ଯୋଉଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବ ସିଏ ତାର ଆଣିବ ସିଏ କରିବ ମୁଁ କଣ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଯେତିକି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇନା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଭୟର ବାତାବରଣ ହେଇଛି ଯେ ମାଳିକା କଥା ସତ ହଉଛି, ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଘଟଣା ହଉଛି, ମୃତାହତ ହଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? କଣ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ କାରଣ କଣ ତା ବହୁ ଲୋକ ଯୋଉ ମୃତାହତ ହଉଛି, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ଗାଡି ଧକ୍କା, ମତେ ସେଗୁଡା ପଚାରିବି ଆମେ ଆମେ କହିବା କି 64 ଯୋଗିନୀ ମାନଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଚାଲିଲାଣି କି? ମା 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କର ଏସବୁ କାମ କି ରୋଗ ହଉ ନାହିଁ କିଛି କିଛି ଏବେ ହେଇନି ଆରମ୍ଭ, ଆଗକୁ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ହବ। କଣ କୋଉ ଭଳି କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ କଣ କେମିତି? ମଧୁଆ ବେଧୁଆ ଗଞ୍ଜେଇଆ ଏଇ ନାଚିବେ ଝୁଲିବେ ଏଇ ଯୋଗୁନି ହେଇଯିବେ ଏଇ ଖାଇବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ହଣା ହେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମରିବେ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଗକୁ ସିଏ ତ ମଦ ଖାଇବେ ଆଉ ଡାଉନି ହେବେ ଆଉ ସେଠି ମା ଏଠି କଣ କରିବ କଣ କଣ ଆଗକୁ କେମିତି କଣ ହବ? ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆରେ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ମଦ ଖାଇବେ ହଣାହଣି ହେବେ ଆମର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି। ଆମେ ନା ପଦେ କାହାକୁ କହିଲେ ଆମକୁ କିଏ ପଦେ କହିବାକୁ ଯିବ ଆମର କିଛି କାହାକୁ ଯୋଉ ଭଳି ବାତ୍ୟା ହଉଛି କି ବନ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଉ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଉ ଗାଡି ଧକ୍କା ଏଇସବୁ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଏନାକେ ମୃତାହତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ବିଲୁଆ କୋଉଠି ହେଲାଣି, କୋଉଠି ସୁଗା ମାନେ ଆମର ଗଧିଆ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଏଇସବୁ ବାବଦରେ ସର୍ପ ମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସିକି ରାଜୁତି ସର୍ପ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କର ଟାଇମ ହେଲେ ସେ ଆସିବ ନା କଣ ଟାଇମ ହେଲାଣି କି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ଏବେ କିଛି ଜାଣି ହେଇନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏଇନା ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ। ମା କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ହବ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ହବ। କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ? ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ଆଉ ଏତେ କଥା ଏଇ 2024 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡକୁ ନାଇଁ 2000 ଖାଲି ମଶଲା କହିଲେ ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା ବଛା ହେଇନାହାନ୍ତି ଏଡେ ଚଣ୍ଡ ସବୁ ପଳେଇଯିବେ। ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା ବଛା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବଛା ବଛି ସମୟ ଆସିଗଲାଣି କି ମା? ଆସିଗଲାଣି।
ମା କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏବେ ବଛା ବଛିର ସମୟ ଆସିଛି, ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ। ଯୋଉଭଳି ଏବେ ଚାଲିଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହବ। ମା ସାରଙ୍ଗେଇ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଖୁବ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ସବୁ ବଛା ବଛିର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବଛା ବଛି ସବୁ କେବେଠୁ ବଛା ବଛିର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି? ମା କେବେଠୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବଛା ବଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେବେଠୁ ହେଇଛି? ସବୁ କଥା କହିଦେବି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାଟ ବାଟ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ରହୁଛି। ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଆମର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଇସେ କର୍ମ କରିବାକୁ, କର୍ମ କରିବା କହିଲେ ଜୀବନ ଆଉ ଘଟାକୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏତେ କଥାରୁ ଆମର କଣ ମିଳିବ? ଇଏ ବଡ଼ ଦଳର କଥା, ଆମର କଣ ଦରକାର? ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଏଇ ସାରଙ୍ଗେଇ ପୀଠରେ ମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ଏବେ ବଛା ବଛି ସମୟ ଆସିଛି, ତ ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା ଯୋଉ ଅଛି ସେକୁ ବଛା ବଛିର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ପୀଠକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖେଇଥିଲୁ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯଦି ମାଙ୍କର ଦୟା ହୁଏ ଏଇ ପୀଠରେ ଆସିକି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।